يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. واجرین جمعہ حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اور درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے. حضرات، گزشتہ جمعہ کے اندر ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں بتایا تھا کہ صحابہ اکرام نے کس قدر اللہ رب العالمین کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربانی دی. تو ان میں سے کم 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں بول پایا تھا، کیونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر وقت ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ سوئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے اور ام ہانی کہتی ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی. اے اللہ کے رسول، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ام ہانی، میرے انتقال کے بعد ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان سمندری جہاز سے قسطب دنیا پر حملہ کریں گے، اور اے ام ہانی، جتنے لوگ اس جنگ کے اندر جائیں گے، جتنے مسلمان جائیں گے، تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بدر کے غازیوں کے اوپر جنت کو واجب کر دیا تھا، اسی طریقے سے جو بھی مسلمان، جو بھی صحابہ اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دے گا. چنانچہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پہ پھر سو گئے. پھر دوبارہ سو کر اٹھے تو مسکراہٹ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوئی. ام ہانی پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ دوبارہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام ہانی، دوبارہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان سمندری جہاز پر بیٹھ کر جنگ کریں گے، اور جتنے لوگ اس جنگ کے اندر شرکت کریں گے، اللہ رب العالمین ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹی بغل میں بیٹھی ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں دعا کریے کہ اللہ رب العالمین اس خوش نصیبوں میں سے مجھے بھی شامل کرتے. امام کائنات دعا کرتے.
चुनाचे इस ख्वाब का भी तबसरा करूंगा आप लोगों के सामने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो उस्मान हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि जब हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब कुएं को खरीदा और मस्जिद नबी के लिंटर का खर्चा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतना बेशुमार दौलत दी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास 5000 गुलाम आए और उनके पास बकरियों का इतना रेवड़ था कि पूरे मदीने के अंदर कोई उनके बकरियों के तादाद गिर ही नहीं सकता है, इतना बकरी। उन्होंने अपने खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सदका किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक में जा रहे हैं, कहते हैं कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट दे। तमाम सहाबा इकराम खामोश हैं, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर को जो मिला वो लेकर आए, फारूक आजम को घर के सामान को 2 हिस्सों में किए और फारूक आजम को भी जितना मिला उतना लाए, कोई नहीं उठा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठते कहते अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह के रास्ते में मैं 100 ऊंट दे रहा हूँ। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा कि कौन है जो उस्मान को छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में 100 ऊंट दे। कोई नहीं उठा। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मर्तबा ऐलान किए और 7 मर्तबा उस्मान गनी उठते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। मसलन 700 ऊंट अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस्मान गनी है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबे इब्ने सलूल जो मुनाफिक था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ज़िना का तोहमत लगाया कि वो अम्मा आयशा हैं कि जिनके पाक दामनी का ऐलान रब्बुल आलमीन कुरान हकीम में किया। वो अम्मा आयशा के ऊपर अब्दुल्ला इब्ने उबे इब्ने सलूल ने ज़िना का तोहमत लगाया। उसका बेटा है, जब वो मर जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलील है, कुरान ने उसके गाली को रिकॉर्ड किया ला युखरिजन्नल अज़हु मिनहल अज़ल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह और उनके साथी जलील हैं और इज्जत वाला तो सिर्फ मैं हूँ। चुनांचे जब अब्दुल्ला इब्ने उबे मर गया, उसका बेटा अब्दुल्ला आता है, कहता आका मेरा बाप फौत हो गया है, मेरा बाप मर गया है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तब जाओ उसको कफन दफन का इंतजाम करो। कहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने आपको जिंदगी भर गाली दी, अल्लाह के रसूल आप अपने कुर्ते मुबारक को उतार दे, कफन के जगह पे अपने बाप को आपका कुर्ता पहनाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ते को उठा कर दे दिए, निकाल कर दे दिए और कहा अब्दुल्ला इब्ने उबे के बेटे अब्दुल्ला तुम जाओ अपने बाप को कफन के जगह पे मेरा कुर्ता पहना दो। फिर आया, कहता है अल्लाह के रसूल आप मेरे बाप के मगफिरत के लिए दुआ करिए अल्लाह से। चुनांचे उस मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए। पीछे से फारूक आजम ने दामन पकड़ा, अल्लाह के रसूल इस मुनाफिक का जनाजा आप मत पढ़ाइए। अल्लाह के रसूल ये वो शख्स था जिसने पूरे जिंदगी आपको गाली दी, अम्मा आयशा को बुरा भला कहा। अल्लाह के रसूल कम से कम इस मुनाफिक के जनाजे की नमाज आप मत पढ़ाएं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े और लाश के करीब गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहते हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अगर 70 मरतबा इसके जनाजे की नमाज पढ़ाओगे तो ये मेरे पैगंबर हमने तमाम तुम्हारे दुआ को कबूल किया है, लेकिन आपके इस दुआ को मैं रद्द कर दूंगा। इमाम कायनात रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं कि अल्लाह अगर मेरे 70 मरतबा पढ़ाने से अगर तू इसे नहीं बख्शेगा और तू अगर ये कहे कि अल्लाह अगर 71 मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे मैं बख्श दूंगा,
تو اے اللہ میں 71 مرتبہ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں. بتاؤ اپنے دشمن کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول 71 مرتبہ تیار ہوئے، لیکن رب العالمین نے منع کر دیا. چنانچہ ایک انسان مر گیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اس کے خاندان والے آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول چلیے آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. اللہ کے رسول پہنچے اور سب صحابہ کرام صفوں کو سیدھا کر لیے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ فلاں ابن فلاں تھا. اللہ کے رسول نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا. پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے رسول آپ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ ظالم تھا جس نے پورے زندگی میرے عثمان کو گالی دیا. بتاؤ اللہ کے رسول اپنے گالی دینے والے شخص کا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن عثمان کو برا بھلا کہنے والے شخص کا جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا. وہ عثمان غنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہم سب کو یہی پتا ہے کہ اسلامی حکومت میں سب سے بڑا حکمران اگر کوئی تھا تو وہ فاروق اعظم تھے. لیکن نہیں، اگر اسلامی حکومت میں اگر سب سے بڑا کوئی حکمران تھا تو وہ عثمان غنی تھے. اس لیے کہ جب حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو 1 سال کے اندر 1400 جنگی جہازیں بنوائیں، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام صرف 22 لاکھ مربع میل پہ تھا. لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو 64 لاکھ مربع میل پہ صحابہ کرام حکومت کی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جن کو زبان رسالت نے کہا کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان. اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ رب العالمین اسے جنت دے کر رہے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی، یہ بلوائی جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، انہوں نے پروپیگنڈا استعمال کیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے پھوڑا جائے. کیونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں دارالسلطنت مدینہ تھا، حضرت عمر کے دور میں دارالسلطنت مدینہ تھا، یہاں تک کہ عثمان غنی کے دور میں بھی دارالسلطنت مدینہ میں تھا. لیکن حضرت علی کے دور میں دارالسلطنت کوفہ میں تھا. بتاؤ یہ اتنے بڑے مجرم تھے کہ یہ جو تھا ابن سبا، یہ مجوسی فارسی تھا. جب اس نے دیکھا کہ کیونکہ اس کے جو باپ تھا اور اس کے سردار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار سے اسے قتل کیا تھا، تو یہ لوگ تو کھلا بدلہ لے نہیں سکتے تھے، تو اسلام کے اندر گھس گئے اور نعوذ باللہ کہنے لگے کہ اصل حکومت تو علی کو ملنا چاہیے، اور علی کو جو ہے نبوت تو اصل علی کو ملنا چاہیے. اس لیے کہ جبریل تو نبوت علی کے پاس لا رہے تھے لیکن بھول کر محمد کے پاس چلے گئے نعوذ باللہ. اس نے ایسا جملہ کہا اور اس نے اس کے قول کے مطابق صدیق اکبر کو بھی اس نے کافر کہا، حضرت فاروق اعظم کو بھی کافر کہا. یہ ابن سبا جو منافق تھا اس نے فاروق اعظم کو بھی کافر کہا. اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ تم بھی کافر ہو اور تم واپس اسلام کے اندر داخل ہو. حضرت عثمان نے کہا کہ میرا غلطی کیا ہے بتا. کیونکہ شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے اندر 4 گناہ ہونا چاہیے. پہلا کہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے اس کے اوپر قتل واجب ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ شادی شدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ ہو اگر اس سے زنا کا صدور ہو جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرے. یعنی 3 چیزیں شریعت کے اندر ہے. تو میں نے اس چیز سے کبھی کیا ہی نہیں، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کافر ہیں تو میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ یہ کہو کہ نعوذ باللہ عثمان نے زنا کیا ہے تو میں اس رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
ये कहो कि किसी मुसलमान का मैंने कत्ल किया है, तो दिखाओ मैंने किसका कत्ल किया है। फिर इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर मेरा दाल तो गला नहीं, फिर अंदर ही अंदर से, आज जितने लोग हैं कहते हैं 3 दिन करबला में पानी हुआ तो मातम, 3 दिन करबला में पानी बंद हो गया तो पूरा मातम व वैन छा गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उस्मान है कि जो कुआं खुद खरीदे लेकिन बलवाई कुएं का पानी नहीं पीने दे रहे हैं उस्मान गनी को। वो उस्मान है कि जो मस्जिद नबी के लिंटर का और जगह जमीन जो था मस्जिद नबी का उस्मान गनी ने खरीद कर दिया, लेकिन ये बलवाई उस्मान गनी को मस्जिद नबी में भी नहीं आने दे रहे। इतने बड़े जालिम थे। हजरत उस्मान के घर में 18 दिन पानी बंद कर दिए और बाज़ रिवायतों में आता है 40 दिन पानी बंद किए। और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चौकीदार बनाकर भेजा कि ये हसन और हुसैन तुम जाओ उस्मान गनी के दरवाजे की चौकीदारी करो, क्योंकि उस्मान को कोई कत्ल न करे। और ये बलवाई तो कत्ल के प्लान ही बना चुके थे। चुनांचे जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खबर जाती है कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आ रहे हैं दौड़कर, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खींचकर झापड़ नवासे रसूल को मारा। नवासे रसूल रोते हुए कहते हैं कि अब्बू जान, आज तक तो आपने मुझसे उफ भी नहीं कहा था, अब्बू जान आज आपने थप्पड़ मुझे मारा। कहा इसलिए मैं तुम्हें थप्पड़ मारा कि मैंने तुमको उस्मान गनी के दरवाजे के चौकीदार बनाकर भेजा था और तुम्हारे होते हुए उस्मान को कत्ल कैसे कर दिए। कहा अब्बू जान, हजरत उस्मान ही ने मुझे भेजा और हजरत उस्मान को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खत पे खत भेज रहे हैं कि उस्मान अगर तुम कहो तो 7000 फौज मैं यहाँ से भेज दूँ कूफा से। लेकिन उस्मान ने कहा नहीं, मैं अपने जात के लिए नहीं झगड़ा करूँगा। चुनांचे जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और अपने बीबी नाइला से कहते हैं बीबी घर में कुछ खाने के लिए है। कहा कि मेरे शौहर घर में कुछ नहीं। कहा जाने दो, मैं रोजे की नियत कर लिया हूँ। मसलन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दिन फाके रहे और लास्ट में जब हजरत उस्मान गनी को जिस दिन शहीद किया गया, हजरत उस्मान गनी मगरिब का टाइम है, कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, देखते उनको नींद का गलबा हो जाता है। देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और ख्वाब में कहते हैं उस्मान क्या हाल है। कहा आका दिन भर कई दिन से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, आका क्या करूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस्मान आजा मेरे साथ हौजे कौसर पर अफ्तार करते हैं। हजरत उस्मान अपने बीबी नाइला से कहते हैं कि ये मेरी बीबी आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए कि मेरे आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और आका ने कहा है कि ये उस्मान आज हम दोनों हौजे कौसर पे अफ्तार करते हैं। चुनांचे जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बलवाई कूद गए और हजरत उस्मान को तलवार मारे, उनके बीबी ने अपना हाथ ऐसा बचाया, उनके बीबी के हाथ कट गए नाइला के और हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, 64 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उस्मान गनी, उनके जनाजे के नमाज में सिर्फ 18 लोग थे। बताओ, हजरत उस्मान गनी के इंतकाल में शहीद के बाद, शहादत के बाद 18 लोग सिर्फ उनके जनाजे के नमाज में थे। इस कदर ये बलवाई जो थे जुल्म कर रहे थे। उम्महातुल मोमिनीन ने जब सुना कि उस्मान गनी के घर में पानी को बंद कर दिया गया है, तो उम्महातुल मोमिनीन जब मस्कीजे में पानी लेकर गई तो उन्होंने मस्कीजे को उठाकर पटक दिया। यहाँ तक कि उन जालिमों ने, उन बेशर्मों ने उम्महातुल मोमिनीन का भी एहतराम नहीं किया और मस्कीजे को पटक दी। चुनांचे जब वो अमीर मुआविया के पास अपनी कटी हुई उंगली भेजती हैं तो बलवाई लोग अभी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर तोहमत लगा रहे थे। जब उन्हें शहीद किए तो हजरत अली को खलीफा बनाए। चुनांचे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीनतुर रसूल में पहुंचे
कि अली, अल्लाह के रसूल के दौर में दारुस सल्तनत जो था मदीना था, सिद्दीक़ अकबर के दौर में दारुस सल्तनत मदीना था, फारूक आजम के दौर में भी दारुस सल्तनत मदीना में था, और उस्मान के दौर में भी दारुस सल्तनत मदीना में था। तो आप जो है यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हजरत अली कहते हैं कि ये बलवाई जो थे हजरत अली को जो है खाली नाम के लिए गवर्नर, नाम के लिए अमीरुल मोमिनीन बनाए थे, और आज अली का दम भर रहे हैं। चुनांचे हजरत अली कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि उस्मान के कातिलों से बदला लूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। अगर मैं इन्हें कत्ल करने के लिए हुक्म दूंगा तो ये मुझे कत्ल कर देंगे। इसीलिए अमीर मुआविया कुछ दिन खामोश रहो। जो लोग कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो हजरत अमीर मुआविया ने बैत नहीं किया था। किस लिए नहीं किया था? सिर्फ इसीलिए बैत नहीं किए थे कि अमीरुल मोमिनीन, आप उस्मान के कातिलों को हुक्म दे कि मैं बदला लूं, और आपके पास अगर फौज नहीं है तो मेरे पास फौज है, मैं अपने फौज से इनका बदला लूं। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस कदर इन्होंने मजबूर किया था। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब जंगे काफसिया हुआ, जब जंगे काफसिया हुई तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा और जनरल बनाकर भेजा सिपाहियों का। जब जंग के अंदर पहुंचते हैं, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टीले के ऊपर बैठे हुए हैं, और अरबों ने कभी हाथी नहीं देखे थे। हजरत साद कहते हैं कि ये मेरे भाई, ये दुश्मन हाथी, आज नई चीज हाथी लेकर आया है। कहा कि ये फौजियों, इनके पैर में क्या है? कहते हैं साद, इनके पैर में दुश्मन जंजीर को बांध कर आए हैं कि जब वो जंजीर की छनक आएगी तो घोड़े देखेंगे तो बिलक जाएंगे, घोड़े देखेंगे तो भाग जाएंगे। कहा कि वो तो घोड़े के बिदकाने के लिए उन्होंने हाथियों के पैर में जंजीर को बांधा था, मोहम्मद के गुलाम के पैर में तो नहीं डाले। कहा कि एक कमांडर, दुश्मन कितना थे? 13 गुना दुश्मन थे, और मुसलमान कितने थे? 1300, क्योंकि 3000 मुसलमान थे, उसमें यहूदी और मुसलमान मिलाकर 3000 थे। लेकिन इस दुनिया के सबसे अगर बदमाश कौम है कोई तो वो यहूदी कौम है। वो मुसलमान से कभी वफा नहीं कर सकता है। यहूदी भाग गए आधे रास्ते में, कहा इतनी बड़े लश्कर से हम नहीं टकराएंगे। चुनांचे जब जंग के मैदान में साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गवर्नर बनकर आते हैं, कमांडर बनकर आते हैं, तो कहते हैं मेरे साथियों, सबसे पहले तुम हाथियों के सूंडों को काटना और ईरानियों से कह देना ये तो हाथी हैं, अगर मोहम्मद के गुलाम के सामने पहाड़ खड़ा कर दिया जाए तो मोहम्मद के गुलाम पहाड़ से टकरा जाएंगे। चुनांचे हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग के अंदर खुतबा देते हैं कि ये मेरे भाई, कौन है जो रब से मुलाकात का शौक रखता है? हदीस के अल्फाज हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कि जिनके चेहरे के ऊपर अभी मोछ भी नहीं आया, वो कहते हैं साथ मैं अपने रब से मुलाकात का बहुत शौक रखता हूँ। कहा तुम तो अभी दुनिया की लज्जत नहीं चखा है। कहा ये साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ेंगे, शहीद हो जाएंगे, आखिरत में सारे लज्जतों को एक साथ चख लेंगे। चुनांचे जब वो बच्चे जंग के अंदर कूद गए, हाथी वाले कहते हैं, उनका खुद बयान है कि हम तीर चला चला कर थक गए, लेकिन तीर खाने वाले नहीं थके। चुनांचे उसी जंग के अंदर हजरत खमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 3 बेटे आए हुए थे, 4 बेटे। हजरत खमसा के 4 बेटे जब काफसिया के मैदान में आए जंग लड़ने के लिए, तो हजरत खमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटों को वसीयत कर रहे हैं। और ये हजरत खमसा कौन है? इनके ऊपर 2 दौर आया, एक जमाने जाहिलियत में और ये सन 8 हिजरी के अंदर ये इस्लाम कबूल की, और जंगे काफसिया 16 हिजरी को हुई। जब हजरत खमसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो थी कि जब अरब के अंदर कोई मर जाता था
انہیں بلایا جاتا تھا رونے کے لیے. یہ ایسے اشعار پڑھتی تھی کہ لوگ رونے لگتے تھے. چنانچہ جب عرب کے اندر جہالت تو عام تھی، ایک روٹی ایک بوٹی کے لیے سگے بھائی کو قتل کر دیا کرتا تھا عرب کے اندر. چنانچہ حضرت خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بھائی ایک سکر تھے اور ایک معاویہ تھے، معاویہ کو قتل کر دیا گیا. وہ عورت پاگل ہو گئی. وہ عورت جہاں بھی جاتی تھی کہتی تھی مجھے معاویہ کی یاد آ رہی ہے. اور کچھ دن کے بعد ان کے بھائی چھوٹے بھائی سکر کو بھی قتل کر دیا گیا. جب وہ کہیں بھی جاتی تھی اور اس نے اشعار پڑھنا بھی بند کر دیا. جب سورج نکلتا تھا تو کہتے کہ یہ سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے اپنے بھائی سکر کی یاد آ رہی ہے. اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو کہتے کہ یہ سورج تو کیوں غروب ہوتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آ رہی ہے. یعنی ایک دم پاگل ہو گئی تھی وہ عورت. لیکن جب یہ قافیہ کے اندر اپنے بیٹوں کو بھیجتی ہے تو کہتی ہے میرے بیٹے آج تک میں نے تمہارے باپ کے امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹے تم ایک ہی باپ کے اولاد ہو. اور اے میرے بیٹے اپنے ماں کی وصیت یاد رکھنا کہ تم پیٹھ کے اوپر تیر مت کھانا، سینے کے اوپر تیر کھانا. چنانچہ جب وہ بیٹے جنگ قافیہ میں پہنچتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. خمسہ کو پتا چلا کہ یہ خمسہ تمہارے چاروں بیٹے شہادت پا گئے ہیں. اور جب پہنچتی ہے اپنے بیٹوں کو لاش کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے وہی عورت تھی، وہی وہ بہن تھی کہ جب جس کے بھائی قتل کر دیے گئے تو کس قدر رو رہی ہے. کہتی ہے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے سکر کی. اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو کہتی تھی یہ سورج تو کیوں ڈوبتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آ رہی ہے. لیکن اسی عورت کے سگے بیٹے جب میدان قافیہ کے اندر شہید ہوئے تو جب اپنے بیٹے کے لاش کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہ. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے میرے چاروں بیٹوں کے شہادت سے اللہ رب العالمین نے مجھے عزت بخشی ہے. وہ عورت تھی. حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ جب تمام صحابہ اکرام میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا عورت کھڑی ہو کر دشمن کو للکار رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے صحابہ، اے صحابہ کی جماعت تم کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ اپنے نبی کی مدد کرو. نعوذ باللہ اس جنگ کے اندر یہ افواہ اڑ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشکل مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ہو بہو چہرہ ملتا تھا اللہ کے رسول کا بھی اور مصعب ابن عمیر کا بھی. وہ مصعب ابن عمیر ہیں کہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو جو ایک کپڑا پہن لیتے تھے پوری زندگی وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. جب جنگ احد کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. یہاں صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر اللہ رب العالمین آیت کریمہ اتارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک رسول ہیں. افئن مات اگر یہ مر جائے او قتل اگر یہ قتل کر دیے جائے انقلبتم علی اعقابکم کیا تم کفر اختیار کر لو گے. تو چنانچہ جب انہیں دیکھا گیا اور مصعب ابن عمیر جب ان کو کفن ڈالا جا رہا ہے تو سر ڈھانپ رہے ہیں، پیر ڈھانپ رہے ہیں، سر کھل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مصعب ابن عمیر تھا کہ جو اسلام نہیں لایا تھا تو ایک کپڑا ایک بار پہن لیتا تھا، پوری زندگی وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا. آج مصعب ابن عمیر کو ایک کام کرو، سر ڈھانپ دو اور پیر کے اوپر مدینہ کی گھاس ڈال دو. بتاؤ مصعب ابن عمیر تھے جو کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیے. آج ہم کون سا قربانی دیتے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دیکھیے کتنے وہ صحابہ تھے کہ ایک جنگ کے اندر
वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग लड़ रहे हैं कुफार से, और कुफार की तादाद 1.5 लाख थी और मुसलमान की तादाद 3000 थी। लोगों ने कहा, और उस जंग के कमांडर जो थे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैफुल्लाह कहा था। जब हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं साथियों से कि मेरे साथियों, इतनी बड़ी लश्कर से क्या चाहते हो, टकराना चाहिए? कहा कि कमांडर, इतने बड़े लश्कर से टकराना मामूली बात नहीं है। दुश्मन 1.5 लाख है, 1.5 पौने 2 तक के हैं, और मुसलमान 30,000 हैं। आप अमीरुल मोमिनीन के पास मदीनतुर रसूल में खत लिखिए कि ए अमीरुल मोमिनीन, मदीना से कोई फौज और सिपाही यहाँ पर भेज दीजिए। चुनांचे हजरत खालिद बिन वलीद जब साथियों का इसरार पढ़ा तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु खत लिखते हैं और कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर जो है सिपाही की ज़रूरत है, आप मदीना से कुछ सिपाही भेज दीजिए। क्योंकि सहाबा इकराम अलग अलग मुल्कों पे, अलग अलग सरहदों पे चले गए थे, मदीना में कोई नहीं था। चुनांचे जब उस खत को ऐसा के वक्त कासिद लेकर पहुंचता है लेटर, और जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा पढ़ते हैं खत को, तो चेहरे पे कोई तबस्सुम नहीं है, चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है। सहाबा इकराम जब उस खत को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं अल्लाह, मदीना के अंदर कोई फौज ही नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं है, फारूक आजम किसको भेजे? सहाबा परेशान है, लेकिन हजरत उमर फारूक के चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है। सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद कहते हैं कासिद, कहते हैं कलम लाओ, कागज लाओ और लिखो कि ए खालिद, तुम मुझसे पुलिस मांगा था, सिपाही मांगा था, लेकिन एक खालिद, मैं तुम्हें ऐसे कमांडर, ऐसे फौज भेज रहा हूं कि जिसको कोई भी शख्स उसे हरा नहीं सकता है। लोगों ने कहा कि भाई रात में कौन से फौज आ गई? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ऐलान करते हैं, तुम ऐसे तलहा जुबैर मौजूद है? तलहा जुबैर कहते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं मौजूद हूँ। कहा एक काम करो, तुम जाओ, जंग के सामान, जंग के हथियार को पहन लो, मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद के पास भेज रहा हूँ। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, 2 आदमी से क्या होगा? वहां दुश्मन 1.5 पौने 2 लाख हैं, और ये 2 आदमी से क्या होगा? कहा कि साथियों, तुम 2 लोगों को कम समझते हो, कमतर समझते हो। तलहा तो वो शख्स था कि मैदान ओहद के अंदर जब तीरों की बारिश हो रही थी तो तलहा अपना सीना लेकर नबी के सामने खड़ा हो गया था, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तलहा, तुम बैठ जाओ। तलहा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरा पूरा सीना तीर से भर गया तो अल्लाह के रसूल, मैं अपने पुस्त को पीछे कर लूंगा। इमाम कायनात ने कहा कि ये तलहा, तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब तुझसे राजी है, ये तलहा तू कामयाब हो गया। और जुबैर तो वो जुबैर थे कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मेरे खैमे की हिफाजत करे, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर की हिफाजत, उसकी महल की हिफाजत फरिश्तों के जरिए कराएगा। तो जुबैर उठा और कहता है, अल्लाह के रसूल, मैं खैमे की हिफाजत कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जुबैर, तुझसे मोहम्मद राजी है, मोहम्मद का रब राजी है। ए जुबैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देकर रहेगा। और जब ये दोनों पहुंचे और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो देखते हैं अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ए खालिद, तुम मुझसे सिपाही मांगा था, मैं तुझे ऐसे लोग भेज रहा हूँ कि रब्बे मोहम्मद की कसम, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना था कि जिस जंग के अंदर तलहा जुबैर मौजूद हो, पूरी दुनिया मिल जाए, तलहा और जुबैर को शिकस्त नहीं दे सकता है। चुनांचे जंग हुई तो हदीसों के अंदर आता है कि 70,000 कुफार लाशों को छोड़कर भाग गए। तो ये क्या थी? जिहाद फी सबीलिल्लाह उनके दिल के अंदर बैठ गई थी, और जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ने के लिए सहाबा इकराम किस कदर तैयार हो गए थे।
چنانچہ جب یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا، خواب کے اندر کہ مسلمان کچھ تو دنیا پر حملہ کریں گے، تو ام ہانی کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول پہلی بار خواب دیکھے تو اس خواب کے اندر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے بھی وہ مقام عطا فرمائے کہ میں بھی وہاں پر جاؤں مسلمانوں کے ساتھ۔ چنانچہ جب پہلی بار جنگ ہوئی تو اس کے سپہ سالار، اس کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر کے۔ اور جب دوسری بار جنگ ہوئی تو ام حرام کہتی ہیں کہ اس جنگ کے اندر سپاہی اور کمانڈر بن کر جو گیا تھا وہ یزید ابن معاویہ تھا، یعنی جس یزید کو یہ لعن و طعن کرتے ہیں وہ یزید تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے کہ فلاں آدمی فاسق و فاجر ہے تو پہلے اس چیز کے لیے تحقیق کرو۔ آج مسلمان کس قدر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، امیر معاویہ اور امت کے ماموں ہیں، آج انہی کے اوپر کتنے لعن و طعن لگایا جاتا ہے، اور کہتے کیا ہے کہ حسن، اور ظاہر سی بات ہے 4 صحابہ نے ان کا وہ نہیں مانے تھے خلافت یزید کا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مانے آپ؟ تو کہا یہ رومیوں کو، یہودیوں کا طریقہ ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹا خلیفہ بنے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا انکار نہیں کیا تھا، صرف یہی کہا تھا اے امیر معاویہ یہ تو یہودوں اور نصارہ کا طریقہ ہے کہ جب باپ مر جائے تو بیٹا خلیفہ بنے، صرف یہ بات ہوا تھا۔ اور جو کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہمان رسول تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، جب وہ ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کیا کی کہ جب میرے جنازے کی نماز یزید ابن معاویہ پڑھائے گا، اتنے بڑے صحابی اکرام تھے کہ جنہوں نے کتنا 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑی، وہ صحابی کا بیان ہے، وہ صحابہ کا بیان ہے کہ جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز معاویہ ابن یزید پڑھائے۔ آج اس یزید کو لعن و طعن کرتے ہیں مسلمان۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم جميع مسلمانوں کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھی دل میں، اللہ ہم سب کے دل میں شہادت کا تمنا بھر دے، اور اے اللہ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو اے اللہ ایمان کی حالت میں جائے۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں، ہم سب کے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے گھر میں دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو عورت باز ہے اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔